안녕하십니까. 코로나19의 어려운 여건에도 불구하고 오늘 행사에 참여해 주신 내빈 여러분께 먼저 감사 말씀을 드립니다. 오늘 진행 순서에 대해서 간단히 안내해 드리겠습니다. 먼저 참석자 내빈 소개를 한 후에 강연자의 주제 발표, 라운드테이블 토론회를 하고 그 후 방청객 질의응답 순으로 진행하겠습니다. 끝까지 함께해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 저는 오늘 사회를 맡은 서울대학교 건축학과 교수 최춘웅입니다. 이번 세미나는 2019년 서울 비엔날레 도시전 리뷰 전시와 연계해서 매주 수요일 도시건축 분야의 세계적인 권위자를 초청하여 강연을 듣고 라운드 테이블 토론을 통해 미래 서울이 나가야 할 방향을 모색하기 위해 마련한 자리입니다. 먼저 오늘 이 자리를 빛내기 위해 와주신 참석해주신 내빈 여러분을 소개하겠습니다. 먼저 우리 시정 발전을 위해 적극적으로 교류와 협력에 노력해주시는 프랑스를 대표해서 주한 프랑스 대사관 아만다 무엘릭 문정관님과 윤지영 예술협력 부담당관님 참석하셨습니다. 다음은 서울의 도시건축 행정발전을 위해 노력하고 계시는 김승회 총괄건축가님, 그리고 김태영 도시공간 개선당장님 참석하셨습니다. 그 옆에 오늘 라운드테이블 토론자이신 유석연 서울시립대학교 교수님 참석하셨습니다. 그리고 라파엘 루나 한양대학교 교수님 참석하셨습니다. 그리고 리뷰 전 전시의 총괄 큐레이터 및 서울대학교 교수님 존홍 교수님 참석하셨고요. 또 지금 이 자리에는 없지만 온라인으로 암스테르담의 도시계획 총괄이신 파코 부닉 선생님 지금 참여하고 계십니다. 그래서 다음은 서울의 건축문화 저변 확대를 위해 애쓰시는 한국건축단체 연합에서 여러분들이 오셨습니다. 그중에 김동현 교수님 대표로 소개해드리겠습니다. 네, 그래서 이제 첫 시작으로 첫 강연을 듣기 전에 먼저 지금 오늘부터 선보이고 있는 전시에 대해서 총괄하신 존홍 교수님의 설명을 잠시 듣고 그 후에 첫 번째 강연을 준비하신 알렉산드르 라바센님에 대해서 소개해 주시겠습니다. Welcome everybody. This is such a privilege to have this kind of event. 이런 행사를 we 하게 can't have these 돼서 things as you know 정말 because of 기쁘게 corona, but 생각합니다. we're 코로나 trying. 사태 때문에 이런 행사를 It's a 가지는 really 것이 unique 어렵지만 situation because it's 저희가 hybrid live, 그래도 but it's also 이렇게 online. 행사를 I 하게 hear there's a lot of 되었습니다. people 또 watching on 온라인, YouTube. So 오프라인으로 hello, 진행되고 있기 online 때문에 community. 굉장히 But also hello 혼합형이고요. and greetings to the 유튜브로 people that can make it here. 듣고 계신 분들도 많기 때문에 인사드립니다. 또 이 자리에 직접 참석하신 분들도 환영합니다. 어떻게 보자면 굉장히 미래주의적인 행사라고 할 수가 있습니다. It's called City as Verb, and it's 이번 accompanied by 전시회는 4 City as talks. Verb, And today really is the opening. 행동하는 도시라는 제목으로 And so we're 진행되고 really privileged 오늘이 to have a great group of 오프닝입니다. speakers today. 그래서 이렇게 많은 And the 연사분들을 reason why we 모시게 called it 돼서 City 기쁘게 as Verb 생각합니다. is because the 저희가 idea of the 이것을 city not as 행동하는 things, not as fixed 도시라고 things, 제목을 붙인 but as things 것은 that 도시라고 하는 can 것이 be 어떠한 물건들의 used by 집합이 people, 아니라 occupied by people. 사람들이 직접 Is really 사용하고 the 그 안에 theme of this. 들어가서 That the city is a 사는 verb. It's something 뜻이라는 뜻에서 is City as a given Verb, momentum 행동하는 by the 도시라는 citizens that use 제목을 it. So that's 지은 the basic 것이죠. theme. 결국 Today 그것을 we have 사용하는 사람들이 three great 여기에 speakers. 어떤 I'll 역동성을 introduce the 불어넣기의 first one, and 시작입니다. then 오늘 세 later 분의 on 연사를 we'll be joined 모시겠습니다. by 첫 Kelly 번째 Ann 연사를 소개해드리겠습니다. Laudagay. 나중에 So Alexander 켈리언과 Labas, 로라가이가 연사로 many of you know 참여할 his name. For 것입니다. the last 알렉산드 8 years, he's 라베스는 been 지난 the 8년 director 동안 of the Pavilion de Arsenal in Paris, which 피벨리언 is 드 not 아스날에서 just a place 디렉터로 that 일했습니다. exhibitions happen. 이것은 It's really a 단순하게 cultural 전시회를 center 진행하는 for the urban planning 것이라기보다는 and for the 어떠한 architecture of 도시 Paris and the 기획이나 whole 건축을 위한 metropolitan area. 문화적인 공간이라고 He's 할 수 director 있습니다. of 현재 all the pavilion's printed works, 모든 including 그 volumes such as 파빌리언들의 Paris Houseman, 출판물들을 맡고 Grey Matter, 있습니다. Work in Grey Progress, Matter, Reinventing Paris, Paris which we'll speak Houseman, more Work in about Process, today. Reinventing He's Paris curated 같은 exhibitions such as 출판물들을 Building More, 담당하고 Living Better, 있고요. Building More, Living Better Re-Architecture, and 같은 Work in 전시회라든가 Process. Re-Architecture, Work He in was Process producer 등과 같은 and exhibition commissioner of 큐레이팅했습니다. Ferry,
which is the 그리고 또 first FAIR라고 하는 incubator and accelerator of 하는 architectural 기관의 projects and urban 커미셔너인데요. design 이 여러 dedicated 가지 to 건축 architects, 프로젝트와 designers, 어urban planners, and 디자인 landscape 중에서 designers. 여러 So 건축가와 this is just a 디자이너들을 brief 위해서 introduction 만들어진 of Alexander. Let's give him a 기관으로서 hand. 인큐베이터 역할을 하고 있습니다. 이것으로 알렉산더 라바스를 모시겠습니다. Could we switch the screen to Alexander, please? 스크린을 알렉산더에게 전환을 해주시기 바랍니다. 네, 다시 한번 인사드립니다. 반갑습니다. Hello, John. 안녕하세요. 네, It's 안녕하세요. an honor to be with you today. 오늘 이렇게 시간을 같이 하게 돼서 기쁩니다. 저희도 영광입니다. 저희 전시의 오프닝을 저희가 하는 셈이니까 부담 갖지 마시고요. Try to be clear, try to be very precise. Not much 네, else. 제가 최선을 다해 보겠습니다. You want to begin? 시작할까요? Okay. 네, 부탁하겠습니다. So I'd like to share my desk. 제 슬라이드를 공유를 하겠습니다. Sorry, it's not possible. You have to authorize myself to do that. One more time? 다시 한번 말씀해 Oh, we have to 주시겠어요? accept the sharing screen. 스크린 공유를 확인을 해주셔야 된다는 거죠. Thumbs up. We may 네, need your help a little 화면을 bit to 좀 have to 바꿔주세요. accept the 기술 screen sharing. 담당자들이 이 스크린 공유할 수 있도록 조치를 취해 주시기 바랍니다. Excuse us for the glitches a little bit. This is our first time, but also 네, we're using Zoom within 사과드리겠습니다. another system. 저희가 처음으로 줌과 so 함께 we 다른 have a little bit 시스템을 of, 이용하다 glitches 보니까 here. Just a second. 완벽하지는 않았던 것 같습니다. 잠깐만 기다려 주십시오. 네, 지금은 잘 보입니다. 알렉산더의 스크린 맞죠? 네, 잘 보입니다. 죄송합니다. Okay, maybe I can put the full screen. Maybe the full screen doesn't work. I don't know. 그러면 제가 화면을 전체로 전환을 해보겠습니다. For you like that? 지금 잘 보이시죠? 네, Okay. 좋습니다. So I was just saying that we are situated in the center of Paris. 파리 도심 지역에 저희는 위치하고 있고요. 또 이 2,000평방미터에 달하는 이 전시 공간을 보유하고 있습니다. 뭐 건축가들, 뭐 조경 디자이너들, MIT 랩의 엔지니어들과 함께 이 샹젤리제의 이 거리의 이 새로운 이 설계도를 저희가 지금 전시하고 있으니까 궁금하시면 저희 온라인 웹사이트에 들어가서 보시면 되겠습니다. 그리고 렌조 피아노와 함께 저희가 연초에 코로나가 심각해지기 전에 한 세미나 사진 지금 보고 계시는데요. 많은 강연과 세미나도 저희는 조직하고 있습니다. 저희 뮤지엄은 또 많은 책을 또 출판하고 있고요. 한 500여 개의 컨퍼런스를 저희가 조직했고 300여 개의 전시를 기획하였습니다. 2017년에는 또 이 아키텍트와 디자이너들을 위한 이 다양한 프로젝트를 진행하였습니다. 그래서 1:1 스케일로 프로토타입을 저희가 실행하고 있는데요. 이 영국 자동차 회사 미니와 또 프랑스의 예금 공탁 금고의 지원을 받고 있습니다. FAIR 프로그램인데요. 지금 보시는 것이 물탱크입니다. 그래서 기존 건물 정면에 설치된 물탱크인데요. 빗물을 저장해서 이 건물이 이거를 활용할 수 있고 또 빗물이 넘치고 범람하는 것을 막아주고 있습니다. 저희가 9개월 동안 테스트를 했고요. 지금 두 번째 프로토타입을 또 파리에 있는 다른 건물에 저희가 장착을 했습니다. 저희는 또한 국제건축 대회에도 적극적으로 참여를 하고 있습니다. 그래서 저희 서울 도시 건축 비엔날레에 초대를 받았고요. 그래서 이러한 국제 대회에 참여하면서 우수 사례를 전 세계 도시들과 공유를 하고 있고 러브가 나중에 이 부분과 관련해서 발표를 해주실 겁니다. 저희는 뮤지엄으로서 저희 생각을 강요하지 않습니다. 건축은 이런 거다라고 강요하지 않습니다. 도시의 미래에 대해서 생각을 하고 또 도시에 만들어지는 과정에 참여하고자 합니다.
이런 것이 그 건축의 핵심이라고 보고 있고요. 안 이달고 지금 현 시장님이 저희의 수장이었는데요. 이 그 파빌리옹 드 l'arsenal에 대한 재정 지원을 이 그 파리시의 임대 회사들, 부동산 회사들, 개발자들에게 부탁을 하였습니다. 그래서 이 그 지금 이제 화면에 보는 이 각 회사들과 단체들이 저희에게 이제 지원을 해주고 있습니다. 그래서 저희의 문제를 함께 공유를 할 수 있고 또 많은 이해 당사자들이 파리의 미래에 대해서 논의를 할 수 있는 장을 저희가 이 파빌리옹 드 l'arsenal에 만들고 있습니다. 그리고 또 어떨 때는 이제 심사위원들이 모여서 이제 다양한 프로젝트에 대한 심사를 하고 있습니다. 레인번트 파리를 통해서 저희는 이 그 뭐 공모를 발표를 했고요. 레인번트 파리는 파빌리옹 드 l'arsenal에서 2014년 9월에 이 선포가 됐습니다. 파리의 시장님 안 이달고가 발표를 했고요. 최근에 재선이 되셨죠. 그리고 도시계획과 이 건축을 담당하고 있는 쟈리 미시카 부시장님이 발표를 했습니다. 그래서 도시를 창조할 수 있는 새로운 개념을 소개를 했는데요. 두 가지 출발점이 있습니다. 우선 첫 번째는 어떻게 도시계획과 건축을 혁신할 수 있을까라는 질문을 던졌습니다. 물론 이러한 실험적인 질문은 이 도시 디자인과 건축 부분에 있어서는 어렵습니다. 실험하기가 어렵죠. 장기적인 프로세스이기 때문에. 그런데 저희는 부동산 개발이 주민들의 생활 방식이나 일하는 방식의 변화를 반영하지 않는다는 아쉬움이 있어서 이런 질문을 할 필요가 있다고 생각을 했습니다. 두 번째 포인트는 공익을 위한 민간 프로젝트를 어떻게 추진할 수 있을까? 그리고 민간 개발자들에게 장소의 공유 가치를 어떻게 만들도록 설득을 할 수 있을까? 공유주의 범위를 어떻게 확대할 수 있을까? 새로운 구역을 개발하기 위해서 어떤 인센티브를 줄 수 있을까? 이런 질문들을 했습니다. 어쨌든 변화를 위해 시에서는 추가 예산을 책정하지 않았고요. 새로운 규제도 제정되지 않았습니다. 저희의 아이디어는 파리의 시 유지와 건물들을 새로운 방식으로 매각하고 임대를 하는 것입니다. 예전에는 뭐 다른 도시도 마찬가지겠지만 파리시가 이 그 뭐 시유지를 매각할 때는 가장 높은 응찰가에 이 그 판매를 하고 매각을 했습니다. 레인번트 파리 프로젝트의 경우는 그렇지 않습니다. 가장 높은 응찰가에 낙찰이 되지 않고 가장 혁신적이고 그 장소, 그 구역에 제일 잘 맞는 최고의 프로그램을 저희가 선정을 합니다. 그래서 23곳의 이 유휴 공간을 파리 안에서 저희가 선정을 했고요. 이런 공간들은 다 굉장히 다양했습니다. 라뷰슈리와 같은 이제 문화재로 등록된 건물도 있었고요. 15세기 때 건립된 건물인데 약품을 개발한 장소였죠. 그런데 지난 10년 동안은 시 공무원들이 쓰는 오피스로 사용이 됐었습니다. 아니면은 뭐 폐쇄된 이제 건물들도 있었습니다. 뭐 폐쇄된 역사 건물도 있었고요. 또 음악 예술 학교로 사용됐던 빌딩도 있었고요. 또 가장 잠재력이 있는 공간 이제 빌딩을 지금 보고 계시는데 행정센터로 사용됐던 이제 빌딩도 있었습니다. 그리고 지방 문제나 열악한 접근성 때문에 건물을 올리지 못한 유휴 공간을 저희 파리시는 매각하기로 하였습니다. 가장 극적이고 혁신적인 부지는 이 부지였습니다. 그래서 이 루브르가 왼쪽에 있었고 우측에는 라데팡스 지역이 있고 팔레 콩그레 컨벤션 센터 주변에 있는 장소였는데요. 이 빨간색으로 지금 이 칠해진 부분을 저희가 매각했는데 어떻게 보면 파리시가 빈 공간을 매각한 셈입니다. 그래서 외곽 순환도로 상부에 위치한 이 빈 공간을 매각을 한 거죠. 교통량이 많은 공간을 매각을 한 거죠. 어쨌든 큰 성공을 거뒀습니다. 800여 개의 팀이 등록을 했고 다양한 프로젝트 650여 개의 팀이 이 공모에 이제 참여를 했고 결국 375개의 프로포즈를 저희가 받았습니다.
그리고 15개의 나라에서 온 팀들이었습니다. 너무나 다양한 분들이 참여를 했는데요. 건축가들, 예술가들, 도시 설계자들, 개발자들, 스타트업 회사들, 조경 디자이너들, 주민들, 사용자들, 개발자들이 부동산 업계에 일하는 그 분들이 참여를 열심히 했습니다. Of course, you heard that when 들으셨겠지만 이런 그 대회를 할 때는 프로젝트를 선정하는 것이 상당히 어렵습니다. 그래서 룰은 간단했습니다. 9개의 혁신 기준을 마련했습니다. 이것을 바탕으로 최고 프로젝트를 선정하였던 것이죠. 예를 들어서 사용 측면에서의 혁신, 또 미래에 적응하고 미래를 예상하는 측면에서 사회적인 혁신, 참여와 또 협의를 기반으로 한 혁신 등등, 또 파리의 유무를 강화하는 혁신 기준이란 것을 마련했습니다. 이 프로젝트를 평가하기 위해서 혁신적인 생태계도 마련할 필요가 있었죠. 전에는 응찰가를 바탕으로 선정을 했었지만은 그러나 이제는 어떠한 건축이라든가 또 용도 이런 것을 바탕으로 선정하기로 했습니다. 저희가 이를 위해서 마련한 프로세스가 이러한 것입니다. 372개의 그 프로젝트를 그것으로 시작해서 이 프로젝트를 모두 다 분석하고 심사위원들에게 그것을 설명합니다. 그리고 이것을 바탕으로 평가를 하게 한 다음에 이 프로그램의 적절한 프로젝트인지를 평가하게 됩니다. 이것은 2단계로 진행하게 되는데요. 이 2단계 사이에서는 그 최종 파이널리스트들이 시와 만나서 프로젝트에 대한 설명을 갖게 됩니다. 최종적으로 각 팀들을 상당히 많은 그 심사위원들 앞에서 발표하도록 하였습니다. 2개의 패널로 구성이 되는 것인데요. 하나의 패널은 선출 공무원들이라든가 또는 파리 시장 등과 같은 사람들이 참여하고 또 때로는 필요하다면 인근 지자체 단체장들이 참여했습니다. 그 외에도 건축, 도시계획, 모빌리티, 엔지니어, 혁신, 또 도시농업 등의 전문가들을 모셨습니다. 이들을 바탕으로 선정을 하게 되는데요. 하나의 선정을 하기 위해서 4 내지 8시간이 걸렸습니다. 결과를 한번 보도록 할까요? 물론 그 모든 그 심사에 참여한 것은 파리의 여러 전문가들이었고요. 먼저 호텔 델라부시레를 보여드리겠습니다. 이것은 2020년 9월에 오프닝을 할 것인데요. 그것은 어떻게 보자면은 그 박애주의를 위한 인큐베이터가 될 것입니다. 그래서 여러 자선을 하는 후원자라든가 프로젝트 리더 그리고 여러 기관들이 자원봉사자들과 함께 모여서 새로운 자선 프로젝트를 설계하게 됩니다. 이것은 빌딩의 내부입니다. 내부도 매우 혁신적이죠. 우선 그 빌딩 자체를, 건물 자체를 굉장히 흥미롭게 만들고 또 하나의 유물로서 보존하는 것이죠. 여기에 보시면은 이렇게 쿠킹을 하는 공간도 있습니다. 지금 보시는 것은 그 역사인데요. 여러 개발업자들과 또 건축가들 또 리서처들이 모여서 만든 것입니다. 여기에서 그 모토는 de la fourche à la fourchette였는데 이것은 다시 말해서 농사를 짓는 삼지창에서 포크로 직접 간다라는 뜻을 갖고 있습니다. 이 프로그램은 이 가운데 있는 이 목재를 든 타워 안에서 이루어졌고 그 프로젝트 이름은 Food in Town이었습니다. 지금 보시는 것은 그 변화를 겪은 하나의 뮤직 아카데미인데요. 이 안에 학생들 기숙 공간도 있고 또 공중 정원도 있습니다. 또 지상에는 카페 레스토랑도 있고 문화 공간도 있습니다. 여기에서 프리패브 빌딩 시스템으로 진행했고 또 목재로 지었습니다. 이 대회를 끝나고 나서 봤을 때 대부분의 건물들은
거의 다 목재 건물이었습니다. 그리고 또 저탄소 소재를 바탕으로 환경 친화적인 소재가 주종을 이뤘습니다. 제가 아까 말씀드린 것은 그 바로 뒤에 있는 퍼펙처인데요. 그 새로운 지구인데요. 새로운 허브가 될 것입니다. 그리고 복합 기능 공간을 갖고 있고 주거 공간, 또 사회적 공간, 사무실, 호텔 등과 같은 것이 들어가 있을 것입니다. 그리고 앞면은 요리로 되어 있고 여러 가지 상점이라든가 또 레스토랑 등등 같은 것이 있고 또 수영장도 갖게 될 것입니다. 여기서 하는 것은 이 수영장은 호텔을 위한 것뿐만 아니라 지역 주민들을 위한 것입니다. 그래서 누구든지 일주에 2회씩 수영장을 사용할 수가 있습니다. 이 빌딩 가장 위쪽에는 여러분이 좀 상상을 해보셔야 되는데요. 이 건물은 전에는 공공기관이었기 때문에 아무도 출입을 할 수가 없었습니다. 아무나 출입할 수가 없었습니다. 그러나 이제는 개방이 되었고 이 가장 위에 있는 루프탑은 알라푸르 엘리아산이 설계한 것으로 마치 하늘로 사라지는 듯한 느낌을 줍니다. 조금 더 스케일이 다른 이 프로젝트는 작은 부지에서 이루어진 것인데요. 도시 농업을 중심으로 한 프로젝트입니다. 이 안에는 또 원예를 공부하는 학생들도 주거할 수 있게 되어 있습니다. 파리의 코로나와 관련된 봉쇄 조치가 끝나고 나서 지난달에 오픈했습니다. 지금 보시는 것은 일본의 수고 후지모토라고 하는 일본 건축가가 설계한 것인데요. 1000개의 나무라는 제목의 프로젝트입니다. 여기에는 주거 공간도 마련됐고 사무실, 레스토랑, 호텔 등등이 들어가 있습니다. 그리고 또 파리에서 가장 큰 아이들을 위한 그 전용 공간도 있을 것입니다. 가장 위쪽에는 그 주택들이 들어가는데요. 아주 경치가 멋진, 경관이 멋진 뷰를 가진 것입니다. 무엇보다도 중요한 것은 심사위원들에게 있어서 이 건물을 지을 때 그 계약이었는데요. 이 도시 정부에서 마련한 계약을 공증하여 그래서 모든 팀들이 10년 동안 참여하도록 의무화한 계약이었습니다. 예를 들어서 이 1000개의 나무라고 하는 프로젝트와 같은 경우에는 약속한 대로 1000개의 나무를 식목해야 되기도 하지만은 이 정원을 10년 동안 계속 관리를 하도록 되어 있습니다. 이것은 새로운 어떤 작품 선정 기준이라고 할 수가 있습니다. 혁신도 중요하지만 또 이렇게 장기적으로 지속적으로 관리를 하도록 하는 것이고 그리고 물론 투자자를 유치하는 것입니다. 물론 모든 혁신들이 다 성공하는 것은 아닙니다만은 정통적인 시스템보다 더 못하진 않습니다. 그럼 리인벤팅 파리스에 있어서 저에게 가장 중요했던 것은 무엇일까요? 물론 이제 새로운 건물들이 많이 세워졌지만은 여기에서 가장 중요한 것은 복합 건물들이 많고 복합 용도의 건물이 많고 새로운 프로그램들이 들어다니는 것입니다. 푸드코트, 패블랩 등과 같은 것이고 또 라이파이나 빔과 같은 새로운 기술을 적용하였습니다. 건물 안에 라이파이와 같은 신기술, 빔, 스마트 그리드 등과 같은 첨단 기술이 도입되었습니다. 그리고 또 아까도 말씀드린 것처럼 가장 중요한 것은 콘크리트 없이 콘크리트를 배제하고 건축하는 것이었습니다. 이것은 무엇보다도 2050년까지 파리를 탄소 중립적인 도시로 만들겠다는 시의 의지에 기반한 것입니다. 그러면 경제적인 파급 효과에 대해서 말씀드리겠습니다. 무엇보다도 중요한 것은 이 데이터 자체가 코로나 사태 이전에 수집한 데이터입니다.
그래서 약간은 수치가 바뀔 수도 있을 것입니다. What are the benefits of 그러면은 파리 시민들에게는 어떠한 혜택이 주어질까요? 무엇보다도 중요한 것은 여기에서 선정된 모든 프로젝트는 이 주민들과 함께 만들어 나가는 것입니다. 같이 공유하고 프로젝트를 주민들에게 설명을 해야 된다는 것이죠. 그리고 또 주민들의 의견을 수렴하여 이 바꾸고 싶다라고 한다면은 또 바꾸도록 되어 있습니다. 그런 의미에서 흥미롭죠. 중요한 것은 주민들에게 상당히 많은 혜택이 주어지는데 가장 중요한 것은 1341개의 주택이 새로 공급되는 것입니다. 이 안에는 또 675개의 공공주택도 들어가 있습니다. 또 하나는 그 녹지를 만드는 것인데요. huge demand of Parisian people, 파리 시민들은 상당히 녹지를 좋아합니다. more dense city in the world. 굉장히 밀도가 높은 밀집한 도시이기 때문에 파리 시민들은 항상 녹지를 원하죠. 그래서 새로운 녹지를 창출하게 될 것입니다. More or less after 5 years. 그래서 5년이 지났는데요. 리인벤팅 프로젝트는 5년 뒤에 이렇게 뒤돌아봤을 때 큰 성공이라고 할 수 있습니다. 이를 바탕으로 새로운 그 콘테스트들이 파생했는데요. 3년 전에는 리인벤팅 파리스를 새로이 지하 공간을 대상으로 론칭을 했습니다. 그리고 C40와 함께 Reinventing Cities라고 하는 콘테스트를 출범시켰습니다. 세계의 최대 40개 도시가 참여하는 프로젝트이죠. 첫 번째 아세나의 첫 번째 그 엑스비션 장면입니다. 그래서 모든 파넬들, 팀들, 모델들이 전부 다 들어가 있는 경관입니다. 이것은 상당한 성공을 거두었습니다. 3개월 동안 9만 명 이상의 방문객이 왔고 3,000개 이상의 책자를 판매했습니다. 그리고 또 이 새로운 프로세스를 설명하기 위한 여러 가지 전시전이 여러 곳에서 열렸습니다. 네, 감사합니다. I'm sure there's so much more to say, but we 정말 just 할 got a 말이 taste of 훨씬 this. 더 This is great. 많으셨겠지만 저희가 맛보기로 좋은 I'm sure we'll have 내용을 many 잘 questions for you. 들었습니다. 나중에 질문을 많이 받을 것 So we will 같은데요. move on to our next 다음 speakers. We're so privileged to 발표자들을 have Kelly Ng 소개하겠습니다. and Laura 켈리 Gayet speaking, 응과 and they were 로라 actually, 가이에가 along with the 발표를 pavilion, 해주실 텐데요. curators of an amazing movie, which I hope 함께 many of you can see. 유명한 영화를 It's called 함께 Collaborative 큐레이팅을 Fabrications of a City, 하셨습니다. Co-Urbanism, 그래서 and I think they're going to be talking about that today. 공유도시화와 Kelly 관련된 Ng 내용이 and Laura 되겠는데요. Gayet 켈리 응과 로라 principals 가이에는 of Atelier Atelier Approaches, Approach를 and they specialize in people's engagement in urban projects through tactical urbanism, urban design prototyping, artistic action in urban space, and also through urban games on urbanism. The Atelier specializes on issues of gender in the city and urban and social impact assessment. 그리고 이 So, we'd 사회적인 love to 도시 영향 welcome you 평가와 both, 도시의 Kelly 젠더 and Laura. 관점 등등을 We 또 can switch 연구하고 over the 계십니다. 그러면 이제 Yes, hello. 두 번째, 세 Yes. 번째 발표자 저희가 듣도록 하겠습니다. Thank you for inviting us. And 네, 안녕하세요. to see the picture of our exhibition in 저희 전시 사진을 서울에서 볼 수 있어서 너무 좋고요. 가능하면은 사진을 좀 많이 찍어서 보내주시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 그렇게 하겠습니다. 그러면 스크린 공유하고 시작하도록 하겠습니다. Can you see it? 보이시는가요? 네, 잘 보입니다. Great. If I do that, non affichage. Can you see it? 잘 보이세요? 네, 보입니다. Okay. Perfect. So we are the Approach Studio. 저희는 아프로슈 스튜디오를 대표하고 있고요. The idea of including people. 저희는 시민들을 이 도시 변화 프로세스에 참여를 시키고자 일을 시작했습니다. 그래서 다 학제적인 접근 방식을 저희가 취하고 있습니다.
그래서 켈리와 저는 도시 전문가이지만 도시 전문가뿐만 아니라 건축가들, 또 예술가들, 또 그래픽 디자이너들, 사회적인 디자이너들과 함께 일을 하고 있습니다. 주로 이 세 부문에 그 일을 하고 있는데요. 이제 첫 번째는 현장에서 저희가 일을 하고 있고요. 때가이라는 것이 이제 현장에서 일을 한다는 것이고, 또 전문적인 이 교육도 진행을 합니다. 그래서 젠더 문제, 도시 문제, 뭐 참여 프로세스 등등과 관련된 교육 교육용 워크숍도 저희가 진행을 하고 있습니다. 저희는 또한 연구도 하고 있습니다. 그래서 도시계획과 관련된 혁신적인 형태에 대한 연구를 하고 있습니다. 그래서 이런 활동의 일환으로 저희가 공유도시화라는 프로젝트를 시작했는데요. 저희는 행동과 도시 연구를 접목시켜서 일을 하고 있습니다. 액션, 행동이라는 것은 빨리 사람들과 함께 그 특정한 장소를 우리가 바꾸는 겁니다. 그리고 도시 디자인을 프로토타이프화 시켜서 빨리 이 니드에 따라서 시행을 하고 테스트를 해보는 겁니다. 그리고 장기적인 어떤 변화를 통해서 도시에 대한 연구를 저희가 심화하고자 하는 것도 있습니다. 현지의 니드와 또 현지의 어떤 잠재력과 관련된 더 장기적인 안목을 가진 연구도 하고 있습니다. 그래서 저희의 주요 도구는 션티에 우베르입니다. 이걸 번역을 하자면 열린 건설 현장입니다. 그래서 도심의 공간을 우리가 지역사회와 함께 오픈을 한다는 겁니다. 그래서 한 2주 동안 저희가 주민들과 함께 워크숍을 진행을 합니다. 그래서 이분들과 워크숍을 하면서 도시의 어떤 공간을 만듭니다. 테라스가 될 수도 있고, 뭐 쉼터가 될 수도 있고, 그래픽 디자인으로 그 공간을 바꿀 수도 있고, 목재나 뭐 이 금속을 이용해서 또 저희가 일을 하고 다양한 이제 방법으로 사람들이 참여할 수 있도록 유도를 하고요. 그리고 뭐 현지 그 장소의 어떤 뭐 여러 가지 환경을 이제 축제나 어떤 이벤트를 이제 진행하고 있습니다. 지금 화면이 거의 안 돌아갔어요. 아, 죄송합니다. 제가 이거를 못 돌렸군요. 죄송합니다. 지금 이게 약간 움직이지 않습니다. 지금은 보이세요? 네, 보입니다. 슬라이드가 움직이지 않았는데, 네, 죄송합니다. 그래서 이제 액션과 이제 도시 연구 이제 접목해서 일했다는 슬라이드고요. 그 다음에 지역사회와 함께 저희가 도심의 어떤 공간과 관련된 작업을 했다는 내용이고요. 그 다음에는 이 공유도시와 전시와 관련된 얘기를 해보겠습니다. 알렉산드로와 함께 이 전시에 대한 이야기를 시작했는데요. 한 15개의 공동 작업물을 저희가 뽑아서 전시를 이제 하기로 하였습니다. 워크숍을 진행을 하고 이제 40명과 함께 이 프랑스와 또 전 세계의 15가지 이 장소를 저희가 선정했습니다. 뭐 농촌 지역도 있었고 도심 지역도 있었고 맥락은 굉장히 다양했습니다. 또 외곽 지역에 있는 이제 장소도 있었고 파리의 이제 전시 공간 모습입니다. 전시관입니다. 그래서 저희는 다양한 도구와 방법론과 이제 프로세스를 이제 통해서 좀 더 포용력 있는 도시를 어떻게 만들 수 있을까에 대한 고민을 해봤습니다. 그래서 이 도구를 이용해서 어떻게 우리가 더 포용력 있는 도시를 만들 수 있을까에 대한 고민으로 출발을 했습니다. 3가지 테마를 저희가 정해서 전시를 기획했는데요. 첫 번째 테마는 협력입니다. 그래서 첫 번째 아이디어로서는
이 도시 구성 중심의 대화를 통해 어떻게 협력을 할 수 있을지, 주민들과도 대화를 해야 되겠지만 또 이 그 전문가 집단하고도 대화를 어떻게 할 수 있을지에 대해서 고민을 해봤습니다. 전문가 집단은 사실 주민들하고 대화하는데 익숙하지 않잖아요. 이 협력이라는 테마가 이 시간성과도 연결이 되어 있습니다. 그러니까 장시간 걸리는 도시계획의 시간과 주민의 일상의 시간의 괴리를 어떻게 좁힐 것인가 이라는 질문을 했고요. 세 번째 테마는 도시의 구성 형태입니다. 건축적인 형태 얘기를 하는 것은 아니고요. 어떻게 도시를 인간의 스케일에 맞출 것인가에 대한 이야기를 저희가 좀 해봤습니다. 오늘은 저희가 한 4개 프로젝트만 소개를 하겠습니다. 저희 파리의 15가지 공동 작업물 중에 이제 4개만 이제 저희가 소개를 할 텐데요. 첫 번째 프로젝트 소개해 보겠습니다. 포렌 대학 프로젝트입니다. 그래서 Fairground University라고 번역이 될까요? 영어로 렌느 도시에 이제 위치하고 있습니다. 이제 렌느라는 도시에 위치하고 있고 너트 아틀리에 꼬마이라는 프랑스 스튜디오가 이제 맡았습니다. 파트리스 부샤이 이제 사장이고요. 아시는지 모르겠어요. 그리고 이 프로젝트는 파트너십을 통해서 진행이 되고 있습니다. 그래서 렌느시와 NAC가 함께 이제 협력을 하고 있는 프로젝트입니다. 이 프로젝트의 메인 아이디어는 건축의 영구성은 무엇인가? 건축의 지속성이나 영구성이라는 것은 무엇을 의미하는 것인가입니다. 그래서 어떻게 보면 공간을 바꾸는데 조금 혁신적인 방법으로 접근을 했고요. 어떤 계획을 안 하고 미래 용도에 대해서 일단 그 공간을 그대로 두면서 도시의 유휴 공간을 계획하지 않고 이제 바꾸려고 하는 프로젝트였습니다. 그래서 사실은 이 구시가지에 위치하고 있는 건물이고요. 아주 큰 건물입니다. 역사적인 건물이죠. 그래서 이 옛날에는 치과대학도 이 건물에 들어가 있었는데 이제는 문을 닫았고요. 또 렌느시가 이 건물을 재개발할 이 예산이 없어서 새로운 건축적인 접근 방식을 취해서 이 건물을 다시 재생하기로 하였습니다. 그래서 이제 다음은 이제 사진이 나왔는데요. 저희가 어떤 프로세스를 따랐는지를 보여주고 있습니다. 이 프로젝트의 1년 차는 2012년이었는데요. 2012년에는 변화를 시작하지 않았고 일단 사람들을 모아서 큰 미팅을 가졌습니다. 좀 사람들이 편하게 모여서 이야기할 수 있는 환경을 조성해서 좀 특이한 상황에서 아이디어를 교류할 수 있도록 이제 자리를 마련해 줬습니다. 여기 보시다시피 이 숲속에서 사람들이 모여서 미팅을 시작했고요. 다양한 이제 질문들을 했습니다. 예술과 관련해서 시적인 내용과 관련해서 건강과 관련된 이야기도 나눴습니다. 그래서 이런 대화로 출발해서 소그룹의 커뮤니티가 형성이 돼서 이 프로젝트에 직접 관여하고 참여하게 되었습니다. 그런데 이 커뮤니티에 참여하는 사람들은 가지각색이었습니다. 사회적인 단체들, 또 도시 계획과 관련된 단체들, 노숙자들을 또 도와주는 단체들, 또 대학들, 학교들도 참여를 했고요. 렌느시에 이제 다양한 이해 당사자들이 참여했습니다. 2년 차에 들어가서는 액션을 취하기 시작했습니다. 그러니까 이제 실행을 하기 시작한 거죠.
그런데 여기 보이는 분이 소피 리카르라는 여자 이 건축가이신데요. 이 건물의 이제 열쇠는 하나밖에 없었는데 뭐 원하는 단체가 이 프로젝트에 참여하고 싶으면 누구든 와서 새로운 용도를 테스트를 해보라고 오픈을 시켰습니다. 그러니까 누구든 자유롭게 들어와서 이 공간을 쓸 수 있게 해줬습니다. 그렇게 시작하면서 이 건물이 조금씩 변하기 시작했습니다. 그래서 뭐 정상화 됐을 뿐만 아니라 다양한 이제 활동들을 이 건물 안에 할 수 있었고요. 이 소피 리카르라는 건축가가 정말 새로운 역할을 취하게 됐습니다. 건축가의 역할을 했을 뿐만 아니라 중개자 역할도 했고, 어떻게 보면 이 현지의 니드와 또 현지의 스킬을 매칭을 시켜주는 역할도 했습니다. 여기 보시면 다양한 이벤트가 나오는데요. 이 공간 안에는 이 방은 거실처럼 조성이 돼서 사람들이 만날 수 있는 만남의 장소로 변했습니다. 아니면은 단체 춤을 출 수 있는 운동을 할 수 있는 이제 공간으로 이제 이 비공간을 사용했고요. 또 사회단체가 이 경우에는 노숙자들이 운동할 수 있는 공간으로 이제 빌딩의 일부를 썼습니다. 또 이쪽에는 이제 웰빙을 전담하고 있는 공간, 마사지를 받을 수 있는 공간으로 이제 변했고요. 또 다음 사진을 보면 또 이 원예 대학 이제 어떤 교실을 이제 볼 수 있습니다. 그다음에 다음 사진은 이 교육자들이 이 목공 어떤 작업이라든지 이 목공 작업을 이제 가르치는 어떤 공간으로 이 빌딩을 위한 가구들을 만드는 이제 과정을 저희가 찍은 겁니다. 그래서 한마디로 요약 정리를 하자면 이 프로젝트가 흥미로웠던 것은 이 건축 스튜디오가 새로운 공간을 만들고 또 도면을 그리고 또 건축적으로 좋은 어떤 구성으로 공간을 재배치하고 조명을 또 조화롭게 설치했을 뿐만 아니라 이 스튜디오가 어떻게 보면 이 빌딩을 어떻게 보면 이 사람들 간의 관계를 구축하는 어떤 빌딩으로 만들어 줬다는 겁니다. 그래서 이 빌딩의 도면을 보면은요, 용도가 상당히 다양합니다. 그리고 이 용도가 계속 진화하고 변하고 있습니다. 만들어지는 과정이라고 보시면 되겠습니다. 그리고 이 프로젝트에 대한 마지막 슬라이드인데요. 지금 진행 중인 프로젝트고요. 아직은 완성이 안 됐고요. 이제는 저희 프로그램에 대한 생각하는 방식이 좀 새로웠는데 이제 사람들이 이제 이거를 받아들이고 이 빌딩의 1층만 바꿨습니다. 학교로 바꿨는데 상층은 어떻게 보면 이 프로젝트가 진행 중입니다. 그러니까 딱 정해서 계획된 공간이 아니에요. 그래서 이 빌딩은 얼마든지 그 상층부는 필요에 따라서 바뀔 수 있다는 겁니다. 그래서 계속 진화하고 다양한 용도로 사용이 될 수 있다는 겁니다. 네, 굉장히 흥미롭죠? 예, 두 번째 소개드릴 프로젝트는 콜라보레이션과 템포럴리티와 관련된 프로젝트입니다. 뉴욕시의 프로젝트 있고 뉴욕시의 플라자 프로그램이라고 하는 것이었습니다. 10년도 더 된 프로그램이죠. 10년 전에 론칭을 했습니다. 여기서 아이디어는 새로운 플라자를 만들 때 택티컬 어버니즘을 기반으로 새로운 광장을 창출하는 것이었습니다. 무엇보다도 보행자 전략을 기반으로 한 프로젝트였습니다. 여기에서 가장 핵심적인 아이디어는 모든 뉴욕 시민들은 어떠한 열린 공간 10분 거리에서 살고 있기 때문에
너무나 복잡하게 자동차와 얽혀서 살고 있습니다. 또 이 때문에 보행자들의 공간이 너무나 줄어들고 또 이 밀집된 상황 때문에 자동차 사고도 많이 일어나는 것이 문제였습니다. 그래서 이것을 어떻게 하면 바꿀 수가 있을까 생각을 해봤습니다. 어떻게 하면 특히 그 이용률이 낮은 차로를 어떻게 그 새로운 플랫폼으로 만들 수 있을까 고민해봤습니다. 결국 이 74개 장소에서 변화를 추진했는데요. 아직도 진행 중입니다. 10년 전부터 시작해서 아직도 진행 중인데요. 지금 보시는 것은 변모하기 이전의 타임스 스퀘어였습니다. 이렇게 보시다시피 넓은 차로가 보이죠. 그리고 여기 보시는 것은 새로운 타임스 스퀘어입니다. 아마 이 사진도 굉장히 오래된 것으로 알고 있는데요. 그 사진을 통해서 어떻게 보행자를 위한 새로운 광장이 태어났는가를 보여주는 사진입니다. 이 프로그램은 굉장히 흥미롭습니다. 왜냐하면은 어떻게 사용하면 좋을까와 관련해서 고도 상상력을 발휘했기 때문이죠. 우선 여러 기관에게 그 프로젝트를 공개했습니다. 이 조직이라고 하는 것은 뭐 주민단체일 수도 있고 또 상점일 수도 있고 문화적인 기관일 수도 있고 민간 이해 당사자일 수도 있습니다. 이벤트를 조직하고 싶고 또 어떤 문화적인 행사라든가 사회적인 행사를 진행하고자 하는 기관들에게 다 열렸습니다. 다만 이 동네와 관련된 프로젝트라 해야 되죠. 그러면은 특정한 기관이 선정이 됩니다. 그리고 이 사회적인 프로젝트를 통해서 사회적인 어떤 상호작용을 촉발하는 프로젝트라야 하는데요. 그것을 기반으로 선정됩니다. 또 하나 선정 기준은 이런 프로젝트가 모든 이 지역 주민을 관여시키는가입니다. 사전에 워크숍을 조직해서 지역 주민들을 초청을 해서 의견을 들었는가 이런 것을 보는 것입니다. 두 번째 단계에서는 뉴욕시의 교통국인 DOT가 이런 그 프로젝트에 펀딩을 하는 것입니다. 그리고 또한 DOT는 이러한 사회적인 프로젝트를 제대로 설계할 수 있도록 그 선정된 기관을 지원합니다. 이 선정된 기관은 프로그램을 책임지고 또 DOT는 펀딩을 하는데요. 하지만 동시에 이 플라자의 어떤 관리도 담당하게 됩니다. 그런 의미에서 프랑스와는 다르죠. 선정기관이 모든 어떠한 자금 조달 계획이라든가 관리 또 그 프로그래밍과 행사를 다 담당하고 있기 때문에 파리와는 사뭇 다릅니다. 이 프로젝트에서 또 한 가지 흥미로운 것은 어떠한 시간에 걸쳐서 어떤 그 단계에 걸쳐서 이러한 그 변화를 추진하느냐였습니다. 우선 처음에는 1일 플라자라고 하는 행사를 가졌습니다. 그냥 몇 개 이렇게 그 칸막이만 세우고 또 의자 몇 개만 들여놓으면서 이 공간에 하나의 광장을 만드는 것이 맞느냐를 보는 것입니다. 중간 단계에서는 인테리어 머티리얼 플라자라고 하는 것을 운영했는데요. 잠정적인 광장입니다. 움직일 수 있는 이동형 의자는 그대로 있지만은 그 칸막이는 좀 더 탄탄한 화강암으로 된 것이고 그리고 화분과 식물도 보입니다. 이것이 효과적이다 된다라고 한다면은 좀 더 항구적인 그 소재로 광장을 조성을 하죠. 콘크리트도 도입을 합니다. 하지만 여기에서는 모든 그 가구는 다 이동할 수 있게 되어 있습니다. 그래야만 다양한 행사를 이 공간에서 가질 수 있기 때문이죠. 시간은 어떻습니까? 괜찮습니까? 아니면 빨리빨리 진행할까요? 괜찮은 것 같습니다. 얼마나 더 남았나요?
한 반 정도 We 했나요? have 2 projects, but 두 maybe 개의 프로젝트가 남았는데, 세 개가 남았나요? 네, 2개 프로젝트가 남았습니다. 괜찮습니다. great. So the third 네, project 좋습니다. is 그러면 about, 저희가 소개할 세 번째 프로젝트는, 죄송합니다. 제가 불어로 썼는데요. 그 도시, 어번 형태에 대한 것입니다. 릴시에서 진행된 프로젝트입니다. 프랑스 북부지방의 도시죠. 프로젝트는 그 겔 아키텍트라고 하는 코펜하겐 건축사무소에서 진행을 하였고, 프랑스에 있는 어버니스트인 클레어 쇼토가 진행했습니다. 이 프로젝트에서는 어떻게 도시 안에서 좀 더 인간 중심적인 공간을 창출하느냐에 대한 프로젝트였습니다. 지금 보시는 것은 23헥타르에 달하는 황폐한 황무지입니다. 그 이전에는 기차 역사였는데요. 릴르 도심과 매우 가까이 있습니다. and a part of the warehouse has been 여기에 renovated. 창고의 일부는 이미 재생이 되어서 문화적인 시설이 들어섰습니다. 하지만 이 전체 지역이 그로 인해서 문화가 활성화되긴 했지만은 실제로 그 뒤에 있는 공간은 거의 사용하지 않았습니다. 그래서 그 핵심적인 이슈는 이러한 공간에서 어떻게 새로운 도시 생활을 창출하느냐였습니다. How do you combine 어떻게 하면 metropole and a local life? 이러한 그 대도시와 좀 더 로컬한 생활을 조화시키고 이것을 어떻게 단계적으로 활성화시키느냐가 관건이었습니다. 그래서 2013년에 겔 아키텍트와 크숄더가 고용이 되어서 전체적인 이 새로운 지역을 조성하기 위한 마스터 플랜을 만들었습니다. 먼저 이 겔 스튜디오에서는 레고를 갖고 사람들과 대화하는 방법을 고안했습니다. 레고라고는 어린이 장난감 아시죠? 하지만은 이것보다 더 흥미로운 것이 있습니다. 이 겔 스튜디오에서는 그 현지에 있는 지역의 기관들과 대화를 가졌습니다. 그래서 세 번에 거쳐서 릴도시에서 수백 명을 끌어모았는데요. 이 사람들에게 도시에 대한 도시의 개념이라든가 도시의 관리를 담당하는 사람들을 모았습니다. 이 사람들과 대화를 한 것이죠. 여러 사람들이 많았습니다. 예를 들어서 도시계획국장부터 시작해서 정원사까지 다양했는데요. 이러한 사람들을 모아서 그들의 비전에 귀를 기울여 본 것입니다. 그것을 통해서 어떻게 이 도시에서 사람들이 생활을 하고 이 도시가 어떻게 기능하는가를 이해한 것이죠. 그것을 하나의 기반 지식으로 해서 프로젝트를 설계하였습니다. 굉장히 또 이 프로젝트에 있어서 흥미로운 것이 있는데요. 그것은 겔 스튜디오의 비전이었습니다. 실제로 출발점은 사람들이었습니다. 어떻게 보자면 굉장히 인류학적인 접근 방식이라고 볼 수 있습니다. 이 보행자들을 전체 도시의 가장 중심에 놓았습니다. 어떻게 보행자들이 이동하느냐, 보행자들의 느낌은 어떠냐, 보행자들의 행태는 어떤가를 보았습니다. 도시 안에서 시간당 5, 6km 속도로 걷는다면 무엇을 느끼고 어떤 기분이고 어떻게 시각적이고 사회적인 상호작용을 하느냐를 본 것입니다. 그것이 겔 스튜디오의 핵심적인 아이디어였습니다. 두 번째는 사람들이 도시에서 원하는 생활이 무엇인가를 봤습니다. 그리고 이것을 바탕으로 도시를 창출하고 또 도시를 계획한 것이었습니다. 세 번째 단계에서야 이제 빌딩을 만드는 것이죠. 그 이전에 본 것을 지원할 수 있는 도시를 건립하는 방안입니다. 지금 보시는 것은 이 프로젝트의 마스터 플랜입니다. 전체 구역을 보여주고 있는데요. 여기서 흥미로운 것은 어떻게 보자면 흔한 것이지만 여러 가지 그 레벨에서 공공 공간을 만들었습니다. 여기에는 아주 널찍한 보행자 도로가 있고
이것은 어떻게 보자면 대도시적인 특징을 갖는 것이지만은 여기서 저희들에게 흥미롭게 느껴진 것은 좀 더 이 불규칙적인 도로를 만든 것입니다. 이것은 새로운 경관을 보여주고 그리고 도시 안에서 걸으면서 전에는 보지 못했던 것을 볼 수 있는 그러한 보행자도로였기 때문에 흥미로웠습니다. 그냥 선형적인 도시가 아니라 이렇게 불규칙적인 도로를 만든 것이 흥미로웠습니다. 그리고 또 아파트부터 시작해서 동네가 있지만은 또 건물, 그 블로크, 또 콜터까지 점점 스케일을 넓혀가면서 동네를 여러 수준에서 보았습니다. 예를 들어서 건물 차원에서는 우선 그 아파트 숫자를 줄여야 된다. 그래야 사람들이 서로 더 가까워진다라고 느꼈습니다. 6개 내지 15개 정도의 아파트만 이 건물 안에 들어가 있으면은 아무래도 주민들이 더 쉽게 친해지겠죠. 그리고 이 오구에도 많은 활동이 이루어지기 때문에 훨씬 더 활동적인 도시 생활을 즐길 수 있게 됩니다. 이 블록 레벨에서는 여러 건물들이 모여진 그 블럭에 있어서 블럭의 크기를 15m로 제한하면은 역시 이것도 조금 더 아늑한 공간을 만들기 때문에 이 주민들이 좀 더 자주 접하게 됩니다. 물론 그 중간에 어떤 공용 공간을 만들어야 되겠죠. 그리고 좀 더 큰 쿼터 레벨로 갈 것 같으면은 여기에서도 역시 휴먼 스케일을 존중하고 있습니다. 왜냐면은 이 블록 자체의 사이즈가 작기 때문에 굉장히 휴먼 스케일이 존중되는 프로젝트입니다. 그 마지막 프로젝트로 가서 간략하게 소개해드리겠는데요. 마지막 프로젝트는 콜라보레이션 협업에 대한 프로젝트입니다. 나는 이것을 혼자 할 수 없다, 같이 지어야 된다라는 뜻인데요. 닥스라고 하는 프랑스 서남부 도시에서 있었던 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 그 닥스 도시에서 진행했던 프로젝트 직후에 나온 프로젝트입니다. 브리 듀 프리고와 트루이오 에르멜에서 참여한 프로젝트입니다. 저희는 이 프로젝트를 설명을 드리는데요. 지금 말씀드린 이 두 개의 스튜디오는 그 마스터 플랜과 어버니즘 프로젝트를 담당했던 사람들입니다. 특히 어떤 사고 방식에 있어서 리드를 했던 것이죠. 그 입찰에 참여했던 사람들입니다. 여기에서는 공공 공간을 어떻게 코빌딩을 하느냐, 그리고 첫 번째, 두 번째 건설 부지를 기반으로 한 것인데요. 자, 들어가 보겠습니다. 첫 번째 단계에서 무엇을 했는지를 보여주는 슬라이드입니다. 첫 해는 그 2013년이었는데요. 이 첫 해에는 작은 오두막집과 같은 건물을 만들었습니다. 그리고 또 공공 건물도 만들었습니다. 그런데 이 건물이 임시 건물이라서 한 주를 위한 건물이었습니다. 이페메럴 건물이라고 하죠. 이 이페메럴 건물은 작은 오두막집 같은 공간을 만들어서 사람들이 만나는 공간으로 만들기 위한 것이었습니다. 이 새로운 방식으로 사람들이 만나기 때문에 사람들은 좀 더 자유롭게 자신의 생각을 이야기할 수가 있었죠. 또한 주민들이 그 이전에는 서로 이야기도 안 했지만은 서로 만나서 이야기를 할 수 있었습니다. 매일 오후에 워크숍을 가져서 함께
이 공간의 미래를 상상을 해본 것이죠. 또 저녁에는 이런 문화적인 행사도 또 즐거운 행사도 가졌습니다. 모든 프로젝트에 있어서는 이러한 공동체적인 행사가 중요합니다. 예를 들어서 뭐 공연을 한다든가 아니면은 페동크와 같은 게임을 같이 한다든가 하는 것이 좋죠. 페동크라는 게임은 하나의 뭐 경쟁을 하는 게임인데요. 또 함께 모여서 요리를 하는 것도 좋습니다. 이 아키텍처 스튜디오였던 브리지트 듀프리고에서는 새로운 방식으로 설계를 했습니다. 그래서 니콜라스 구이에 같은 그 건축가와 함께 두 가지 방식으로 계획을 했는데요. 그래서 첫 번째 그 작업이 있고 두 번째 작업이 있었습니다. 첫 번째 작업은 주로 인프라를 구축하는 것이었습니다. 그래서 구조적인 건설이 되겠습니다. 여기에서는 대규모 투자가 들어가죠. 상수도, 또 전기 시설, 조명, 보도 이러한 것들이 들어갑니다. 물론 도로도 들어갔지만요. 그래서 이것이 1차적인 대형 투자입니다. 또 도시라는 스케일에서 상상을 하는 단계죠. 하지만 또 동시에 두 번째 단계에서는 여러 가지 작업이 들어가는데 주민들과 함께 상상을 했습니다. 그래서 그 주민들과 공동으로 기획을 하고 공동으로 설계한 것이라고 볼 수가 있습니다. 건축 자체도 주민들과 함께 하였습니다. 여기에서는 좀 더 세세한, 좀 더 작은 작업들이 들어가죠. 담을 세운다든가 또 정원을 조성한다든가 이러한 작은 규모의 작업이 이루어지는 단계였습니다. 이런 액션들을 합함으로써 이 구역을 설계하는 데 있어서 좀 더 진취적이고 단계적으로 진행할 수 있게 되는 것입니다. 여기에서 보시는 것은 사람들이 함께 머리를 모아서 이렇게 중간중간에 공간을 만드는 어떤 광장을 만드는 것을 볼 수가 있는데요. 이 광장은 사람들과 함께 만드는 것으로서 라운지도 있고 또 다른 그 휴식 공간에서 찾아볼 수 있는 시설들이 들어서게 됩니다. 지금 보시는 사진은 주민들과 함께 협의를 하는 것인데요. 그 라운지를 함께 상상을 해보는 장면입니다. 어린이부터 노인까지 함께 모여 있죠. 사람들과 함께 어떻게 건설을 했는가 그 결과를 볼 것 같으면 보시다시피 앉아서 쉴 수 있는 공간도 만들고 또 서로 이야기를 나눌 수 있는 공간이 태어났습니다. 이것은 코어 빌딩의 결과이죠. 그래서 공공공간에 이런 라운지를 코어 빌딩한 것입니다. 여기 좋은 사례가 있습니다. 작은 규모의 그 공사의 결과물인데요. 단순하게 앉아서 휴식만 취하는 것이 아니라 레크레이션도 할 수 있는 공간입니다. 여기 핑퐁 테이블이 보입니다. 마지막 사진에서는 보시다시피 굉장히 큰 공간을 만나서 만남의 장소로 이용하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 이 전체 그 프레젠테이션을 정리할 수 있는 슬라이드인데요. 마지막 프로젝트에 있어서 흥미로운 것은 그 건축가였던 브리지트 리포에서 어떻게 보자면은 새로운 방식의 계획을 제안한 것입니다. 좀 더 참여적이고 그리고 또 여러 차원에서 함께 설계하는 방식이죠. 어떻게 보자면 전환적인 어버니즘을 만든 것입니다. 그리고 이것은 여러 개의 스케일을 조합한 것입니다. 어번 디자인, 소셜 디자인을 접목시키고 또 장기적인 액션과 단기적인 액션을 접목시킨 것입니다. 혹시 뭐 추가할 말이 있나요?
이 전시회는 5년 전에 있었는데요. 아직도 여기에 나와 있는 툴들이 유효한 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 프랑스에서 저희가 일상적으로 업무하면서 유효하게 적용하고 있는 툴들입니다. 한국도 그럴지 모르겠습니다. 이 코어버니즘 내지는 트랜지셔널 어버니즘이라고 부르고 있는데요. 이러한 전환을 재창조한다. 그리고 처음부터 사회적인 관계성을 생각한다. 도시 생활 안에서의 관계성을 생각한다는 것이 새로운 변화입니다. 그리고 또 휴먼 스케일, 네이버 스케일, 쿼터, 시티 내지는 좀 더 광역적인 차원으로까지 스케일을 갖고 올라가면서 아이디어를 발전시키는 것이고요. 또 하나의 변화는 이 프로세스 자체가 단계적으로 진행되었다는 것. 그리고 단계적으로 어번 디자인을 했다는 것이고 그 기저에는 어떠한 여러 가지 테스팅이라든가 또는 이터레이션이 자리 잡고 있습니다. Thank you. 감사합니다. 네, 아직 이른 아침 시간인 파리에서 아주 흥미로운 발표를 해주신 세 분께 다시 한번 감사드립니다. 이제 첫 번째 리인벤팅 파리는 파리시가 갖고 있는 자산을 통해서 어떻게 참여와 어떤 파리의 새로운 재해석을 유도했는지 아주 흥미로운 주제였고요. 두 번째도 어떻게 작은 참여와 공유를 통해서 어떻게 전략적이고 어떤 임시적인 도시 행위를 어떤 식으로 진행하셨는지 아주 흥미로운 내용이었던 것 같습니다. 오늘 먼저 토론을 위해서 참여해 주신 분들 위주로 토론을 시작하고요. 그 다음에 이제 참여해 주신 관객들 그리고 또 온라인에서도 질문을 올려주실 수 있겠습니다. 그래서 먼저 김태영 단장님께 첫 코멘트를 부탁드리겠습니다. 예. 처음에 이제 제 소개부터 간단하게 하겠습니다. 그러니까 저희는 영어로는 Urban Space Improvement Bureau라고 이제 도시공간 개선단이라는 이름하에서 서울시청에서 협력하는 공무원들이 한 50명 정도 규모로 외부에 있는 공공건축가라는 이름으로 한 200명 정도의 건축가와 그다음에 또 마을 건축가 타운 아키텍이라는 이름으로 한 200명 그래서 그런 외부 민간 건축과 같이 협업을 하는 그런 조직이고요. 저희는 주로 오늘 보여주신 리인벤터 파리 같은 서울의 이제 혁신 프로젝트를 기획하고 실현하고 또 여기 참여해주신 이제 비엔날레 서울 비엔날레를 주관하고 지금 여기 이 행사 장소를 하는 전시관을 운영하는 그런 부서의 역할을 하고 있습니다. 또 건축가들이 관심 있는 서울의 프로젝트 서울이라는 이름으로 서울에서 벌어지는 모든 현상 공모 프로젝트를 알려주고 관리하는 그런 역할을 하고 있습니다. 그래서 그렇게 간단하게 좀 소개를 하고요. 그다음에 이제 저희가 처음에 오늘 같이 논의한 리인벤터 파리 프로젝트는 저한테 굉장히 개인적으로 인연이 있는 게 2016년에 이달구 시장님을 직접 뵙고 리인벤터 프로젝트를 그때 내용을 설명을 들었습니다. 그때 굉장히 그 프로젝트에 관해서 인상 깊게 들었고요. 그다음에 그 프로젝트가 저는 이제 오늘 내용과 더불어 궁금했던 게 파리의 이달구 시장님이 원래 본인이 도시계획 국장을 하시면서 굉장히 혁신적인 프로젝트를 하고 싶었는데 시장이 되시고 나서 이것을 좀 더 확대해서 실현할 수 있었구나 해서 굉장히 도시도 이런 혁신의 대상이 될 수 있다는 거에서 좀 감명을 받았습니다. 그 이후에
저희는 이 프로젝트를 좀 벤치마킹하겠다는 생각을 해서 제가 직접 그 이달구 시장님도 만나 뵙고 이 프로젝트를 총괄하는 그 미시카 장루이 미시카 부시장님도 만나 뵙고 그래서 이 프로젝트의 좀 속성을 공부하게 됐고요. 그래서 하나 알았던 거는 저희 서울에서 할 수 없는 좀 인상적이었던 거는 이 프로젝트를 담당하는 그 미시카 부시장님의 그 관할하는 타이틀이 단순히 건축가 도시가 아니라 관광, 예술, 문화 이런 걸 다 총괄해서 이 리인벤터 프로젝트를 할 수 있었다는 걸 굉장히 감명을 받았습니다. 그래서 그 이후로 저희가 이 리인벤터 파리 프로젝트를 벤치마킹해서 혁신적인 프로젝트를 사실 많이 기획을 했고요. 뭐 연희, 증산, 흑석, 그다음에 저희 그 고속도로 위에 대규모 주거 공간을 만드는 프로젝트를 지금 하나하나씩 실현하고 있습니다. 그래서 사실 파리가 조금 먼저 시작했지만 아시겠지만 서울이 굉장히 속도가 빠릅니다. 그래서 아마 파리보다는 더 많은 결과를 낼 수도 있을 것으로 기대는 하고요. 그 대신 저희가 좀 다른 점은 지금 여러 가지 제도적 문제 때문에 저희는 그 리인벤터 파리 프로젝트가 좀 더 그 민간과 협력하는 민간 위주의 프로젝트라면 저희는 이제 도시계획적으로 조금 더 시가 주도된 프로젝트를 좀 많이 하고 있습니다. 그게 좀 차이일 것 같고요. 그 이후로 리인벤터 파리 프로젝트도 이제 수변하고 지하로 공간을 계속 찾아서 혁신하는 프로젝트를 하고 있는데 뭐 여러 가지가 많겠지만 간단하게 말씀드리면 어떤 새로운 기술과 결합하는 형태라서 저희가 예를 들면 서울의 도심부에 어떤 지하철역을 새로운 자연광을 넣어서 지하 도시가 가능한 프로젝트를 작년 말에 아마 제가 알기로는 전 세계 최초로 알고 있는데 실제 그 모델을 만들었고 최근에 아직 발표는 안 했지만 최근에 이제 꽃이 피고 과실이 열매를 맺어서 아마 제가 아는 데이터로는 지하에서 최초로 과실이 맺는 프로젝트를 성사했습니다. 그래서 제가 실제 과일도 먹어봤는데 아주 달고 맛있었습니다. 그래서 이런 식으로 이제 서로 도시끼리 교류를 하면서 자극을 받고 혁신 프로젝트를 만드는데 지금 보여주신 것처럼 이제 기술적인 면만 아니라 항상 그 건축이 혼자 움직이지 않고 협업해서 특히 그 혁신에는 항상 그 지금 말한 여러 가지 사람이 같이 커뮤니티가 같이 작동하고 또 연대하고 이런 것들이 굉장히 저희한테는 중요하다는 걸 같이 공유를 했고요. 뭐 2차례 저희 서울 도시건축 비엔날레를 통해서 현재 아마 100개가 넘는 도시들이 이런 아이디어를 계속 공유를 하고 있습니다. 그래서 저희가 도시는 서울뿐만 아니라 뭐 파리도 마찬가지고 도시들이 혼자만 있을 수 없고 우리가 공유하는 문제는 최근에 코로나까지도 포함해서 같이 이렇게 연대하면서 기술과 또 거기는 항상 이제 사람이 끼어 있는 이런 혁신 프로젝트를 계속 해야 될 필요성 오늘 같이 아이디어를 공유하면서 더 느낄 수 있는 그런 계기가 됐고요. 내년에 벌어질 3회 비엔날레도 저희가 이런 필요한 우리 지금 동시대에 필요한 과제들을 계속 발굴하면서 아이디어를 공유하면서 잘 만들어 가야 되겠다 이런 생각을 다시 한번 하게 됐습니다. 네, 감사합니다. 서울과 파리가 이렇게 가까운 관계에 있는 것이라고 또 다시 깨달았습니다. 근데 오늘 그 다른 토론분 전에 우선 또 먼 곳에서 암스테르담에서 지금 참여하고 계시는 그 빠꼬 보닉 선생님이 계십니다. 그래서 그분께 먼저 코멘트를 듣고 싶습니다. 네, 감사합니다. 아주 발표 잘 들었습니다. 프랑스 측에 감사드립니다. 저는 암스테르담에서 총괄 그 도시 설계사로 있었고 소비나 전시회의 작년 큐레이터로도 활동했습니다. 그래서 잔지바 시와 함께 협업도 하였습니다. 저로서는 프랑스에서 진행되고 있는 것, 파리에서 진행되고 있는 것이 놀랍습니다. 저희는 대형 도시이기 때문에 굉장히 그 탑다운식으로 기획이 되었었고 저희 기획 쪽에 스타프만 해도 600명이 있었습니다.
조경 설계사, 또 도시 기획자, 교통 설계사들 등등 여러 사람이 모여서 일을 하였었고, 또 그린 엔지니어링까지도 했었습니다. 이 프레젠테이션에서 조금 부족했던 것은 어떠한 그 디자인 프로세스의 사회적인 그 측면으로서 저희는 없었지만 이 프로젝트는 들어가 있어서 놀라웠습니다. 또 저는 그 파리에 있는 아스나 스튜디오를 방문을 했고요. 또 그 프로젝트 관리를 하는 사람들과도 만났는데요. 이러한 방법론을 암스테르담에 도입하는 것도 흥미로울 것 같습니다. 어떻게 도시를 만들어야 되는가에 대한 좀 공개된 토론을 가지면은 좀 흥미로울 것 같습니다. 하지만은 조금 더 비판적인 질문도 있습니다. 지금 몇 년 동안 진행이 되었는데요. 혹시 이 시점에서 일반적으로 도시 만들기에 대한 개념을 그 파리 차원에서 바꿔놨는지요? 아니면은 그냥 단편적으로 일어났던 프로젝트였는지요? 부동산 산업이 완전히 바뀌었습니다. 사실 파리가 이 그 민간 투자자들과 일하는 방법, 뭐 주민들과 협업하는 방법이 뭐 새로운 시도를 한 것은 처음이 아닙니다. 리엔반테 파리가 이제 시작되기 전에 안 이달고가 이 그 도시 이 그 설계와 또 건축의 부시장으로 일을 했을 때 이 건축 이 공모를 이제 프로젝트를 위해서 또 시작을 한 적이 있습니다. 사실 파리시가 이 의무는 아니지만 일단 이 그 건축 허가를 이 그 뭐 주면은 일단 원하는 대로 뭐 일을 요청할 수 있습니다. 그리고 프로그램을 이제 원하는 대로 바꿀 수 있게 해줄 수 있습니다. 그래서 그 단계를 거쳐서 리엔번팅 파리스를 거쳐서 이제 민관이 시를 위해서 같이 협업을 하고 함께 일을 잘 할 수 있게 되었다는 겁니다. 그래서 내년에도 동일한 시스템을 저희가 적용을 할 것 같습니다. 예를 들어서 몬파르나스 타워도 이 파리 도심에 있는 그 중요한 건축물인데요. 이 민간 투자자들이 계속 투자를 하고 있고 민간 투자자들은 뭐 1년 이상의 장기적인 투자를 이 파빌용 드아스날과 또 파리시와 어떤 이 식으로 건축을 하는 것이 좋을지 고민을 하고 있습니다. 어쨌든 프로젝트를 시에서 진행을 하는 데 있어서는 좀 새로운 방식이고요. 또 프로젝트를 추진할 때 이 공익을 항상 이 그 고려하면서 진행을 하고 있다는 겁니다. 그래서 리엔번테 파리에서 4개의 프로젝트는 완성이 됐고요. 그러면 말씀하시는 것이 시스템이 변할 수 있었다는 말씀이시네요. 네. 파리시가 더 이상 뭘 지을 수 있는 예산과 돈이 없습니다. 그래서 민간 투자자들이 들어올 수밖에 없는데 민간 투자자들이 투자를 하기 위해서는 이 프로젝트 자체가 흥미롭고 그들의 관심을 끌어야 됩니다. 그래서 앞으로는 이런 방향으로 가게 될 것 같습니다. 근데 프로젝트가 그렇게 많을 것 같지는 않아요. 그런데 프로세스 자체는 변하지 않고 계속 이어질 것 같습니다. 그러면 국제적인 뭐 공모 과정을 거치게 되나요? Reinventing Cities에 대한 얘기를 좀 해주세요. Reinventing City는 나라마다 다를 것 같습니다. 여러 가지 그 피드백을 다양하게 받지는 못했지만은 이미 많은 도시에서 진행이 되고 있습니다. 이미 진행이 되고 있나요? 저희는 진행하지 않고 있는 것 같습니다. 저희는 참여하지 못했는데 유감스럽네요. 예, 두 번째 발표를 하신 켈리와 로르께 물어보겠습니다. 굉장히 많이 배웠습니다. 또 이렇게 공공 공간과 설계 방법, 또 사고 방식에 대해서 새로운 것이 많았습니다. 암스테르담에서도 이러한 유형의
그런 프로젝트를 많이 하고 있습니다. 또 이러한 도시 계획의 사회적인 이슈를 접목시키는 것에 대해서도 많이 실험을 하고 있습니다. 지금 제도화되지는 않지만은 실험하고 있습니다. 우리가 다 설계하는 것이 아니라 시민들과 코-디자이닝을 하는 것이죠. 그리고 또 외부의 건축가들도 활용을 하고 있습니다. 작년에 저희가 많은 그 실험적인 프로젝트를 했습니다. 외부의 젊은 건축가들을 영입을 했는데요. 새로운 에너지를 불어넣었습니다. 여기서 배운 것은 그 작업 방식이 매우 중요하다는 것입니다. 일하는 방식이 매우 중요하죠. 컨셉을 생각을 해서 그냥 내가 하는 것도 되지만은 좋지만은 작업 방식 자체도 매우 중요하다는 것을 느꼈고 여기서 포용성이 중요합니다. 그래서 많은 영감을 받았습니다. 어떻게든 한번 꼭 만나 뵙고 싶습니다. 지금 저희가 하고 있는 프로젝트가 굉장히 유사점이 많이 보여서 흥미로운데요. 제가 다음 수요일에 또 발표를 하기 때문에 그때 소개해드리겠습니다. 이 프레젠테이션을 들으면서 제가 메모를 했고 그 메모를 바탕으로 저의 발표도 좀 바꿀 생각입니다. 한 가지 첨언을 하자면은 하면서 배운다는 것이죠. 그리고 그것은 처음부터 일어나야 됩니다. 예, 새로운 방식입니다. 그 말씀하신 것처럼 단순하게 이것을 하나의 방법론으로 봤을 때 어떻게 대학에서 가르치시는 것은 아니라고 봅니다. 특히 랜드 프로젝트와 같은 경우는 이분은 그냥 자기 아이디어를 강요하는 전문가 건축가라기보다는 그냥 친절한 이웃처럼 이 프로젝트에 참여를 했었죠. 예, 이렇게 또 같이 일을 하고자 하는 의지가 있어야죠. 어떻게 보면 사람들의 사고방식의 문제입니다. 내가 알아서 한다라고 하는 것은 굉장히 포용적인 방식이라고 할 수는 없죠. 그래서 기후, 자연, 사람 다 중요합니다. 사람뿐만 아니라 자연도 포함시켜야 됩니다. 저도 이것에 대해서 다음 주에 조금 언급하겠습니다. 포용성을 좀 더 총체적으로 가져가야 됩니다. 서울도 상당히 창조적인 방법으로 일을 하고 있는데요. 그래서 이제 서울시는 무엇을 하고 있는지 상당히 궁금합니다. 사실 이 도시 전시를 통해서 많이 바뀌고 있는 것 같아요. 사회적인 디자인, 소셜 디자인이 많이 개입된 것 같습니다. 사람들의 니드에서 출발을 해서 거기에 대한 해답을 찾는 순서로 가고 있다는 거죠. 그래서 도시의 디자인이 이미 사회적인 니드와 연결이 돼 있습니다. 모든 단계에서. 네, 그러면은 지금 일하고 있는 이 그 회사가 굉장히 중요하네요. 어떨 때는 톱다운으로 모든 거를 컨트롤하려고 하면 잘 안 되는데 어쨌든 이 버텀업 방식으로 하는 것이 뭐 또 좋을 수도 있습니다. 일단 프로젝트를 진행하는 방식을 통해서 저희가 배울 수 있는 것이 참 많을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 다시 서울로 와서 시립대 유석원 교수님께 잠깐 발표 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 발표 정말 잘 들었습니다. 예, 정말 흥미로운 사례들을 봤는데요. 일단 첫 번째 그 발표에 대해서는 저는 원래 그 프랙티싱 아키텍트인데 한 12년 전부터 저기 서울시립대 도시공학과에서 그러니까 도시 계획을 지금 하고 있습니다. 그래서 민간과 공공의 영역 그리고 그들이 과연 어떤 방식으로 서로 협업을 하고 일을 하는지에 대해서 되게 관심이 많은데요. 첫 번째 사례에서 볼 때 파리는 아까 토론 중에 파리는 현재
돈이 없어서 민간 기업들이 많이 참여해야 된다고 말씀하셨는데 사실 서울 같은 경우는 그동안 이제 개발 시대라고 하는 일종의 한 30년간의 시간이 있었고 그 기간 동안 공공은 사실 공공의 재원을 그러니까 돈을 투입하지 않고 민간이 대단히 철거 재개발을 통해서 오래된 도시를 막 새롭게 엄청 밀도를 높여서 많이 개발했던 시기였습니다. 근데 그 이후에는 지금은 되도록이면 도시를 보존하고 그리고 재생하고 다시 사용하고 하는 것에 필요성을 느껴서 이제는 공공이 또 너무너무 많은 비용을 지금 투입하는 거예요. 지금 그런 굉장히 큰 변화가 사실 있었다고 생각하는데 그러니까 공공이 많은 재원을 투입한다는 것은 결국은 퍼블릭의 관점에서 우리가 도시를 다시 들여다보고 새로운 어떤 프로세스를 만들고 사실 해야 되는데 그것 역시 아직은 좀 탑다운 방식으로 좀 진행되고 있다라고 좀 생각을 하고 있습니다. 그런 측면에서 파리의 경우에 굉장히 궁금한 좀 질문이 있는데 아까 리인벤터 파리를 말씀하실 때 9개의 혁신 기준을 마련하고 모든 게 다 이노베이션을 해야 된다라고 하시면서 9개 기준을 마련하고 공공은 추가 예산 하나도 안 들이고 규제도 없다고 하셨어요. 근데 정말 그게 가능한지 어떻게 그런 규제가 없는 것이 가능한지 사실 서울 같은 경우는 개별의 건축을 할 때도 정말 많은 규제가 있고 실은 최근에 이제 기존 건물을 재사용하는 뭐 리모델링이나 이런 걸 하기 위해서 너무너무 규제가 점점점 강화되고 있고 제일 문제는 사실 도시계획적으로 우리가 정말 많은 룰들이 있는데 그 룰이 사실은 되게 오래전부터 사실은 계속 추가되고 이렇게 굉장히 딱딱한 시스템이라는 거죠. 그래서 사실은 공공공간 내지는 공공이 주도하는 뭐 시민들이 참여하는 프로젝트에 있어서도 사실 규제를 없애는 게 정말 어려운 상황인데 그것이 파리에서 어떻게 가능했는지 어느 수준으로 규제가 없는지 좀 그게 궁금합니다. 네. Sorry, maybe I was not clear. Thank you so much. 네, 제가 좀 더 분명히 말씀을 드렸어야 했는데 죄송합니다. 저희가 규제를 바꾸지는 않습니다. 그래서 규제나 룰을 우리가 바꾸지도 않고요. 문화재와 관련된 규제 아니면은 뭐 기후 변화에 대한 뭐 규제 뭐 이런 것은 바꾸지 않고 이 그 심사하는 기준만 우리가 바꾸는 겁니다. 그러니까 이 그 룰 안에서 이제 새로운 어떤 방식을 저희가 찾는 겁니다. 빌딩의 새로운 용도를 저희가 사용을 이제 찾고자 하는 겁니다. 건축가들 입장에서도 우리가 뭐 가장 고층 빌딩을 가장 큰 빌딩을 찾는 것이 아니라 이 부지에 가장 잘 맞는 이 프로그램에 잘 맞는 최적의 어떤 프로젝트를 찾는 겁니다. 근데 룰들은 다 똑같아요. 이 룰이나 규제를 우리가 바꾸지는 않아요. 다 이해가 되셨는지 모르겠습니다. 구체적으로 더 여쭤봐야 될 것 같긴 한데 일단은 오래된 역사적인 건물들을 사실 재사용하려면 사실 비용도 굉장히 많이 들고 할 텐데 그런 경우에 민간 기업이 그것을 사서 이제 구입을 해서 충분히 어떤 사업적으로 가능한 건지 좀 궁금한 점은 있지만 그 부분은 조금 차치하고 리인벤터 파리의 영향을 받아서 우리 서울에서 지금 프로젝트를 하고 있는 게 있는데 제가 지금 공공관리자라고 해서 프로페셔널 어드바이저를 참여하고 있는 프로젝트가 있어요. 그게 신내 컴팩트 시티라고 하는 프로젝트인데 이제 북부 간선도로를 덮어서 그 위에다가 이제 입체적으로 복합을 해서 1000세대 정도 되는 이제 공공주택을 짓고 그리고 그것이 이제 기존에 도시가 있다면 이제 그 고속화 도로가 이렇게 도시를 단절하고 있던 것을 사실은 이제 주택을 이제 그 위에 덮어서 지으면서 사실 도시를 연결하는 프로젝트입니다. 그러면서 이제 인공 도시, 그러니까 인공 지반이 생기면서 거기가 모두 공원이 되고 그 하부에는 이제 도로도 있지만 그 좌우에는 또 이제
대단히 중요한 공공시설들이 이제 거기 들어가는데 거기에 사실 시민들이 어떤 시설이 필요한지 얼마나 필요한지 어떻게 우리가 그걸 이용해야 되는지 시민들하고 이제 설계자들하고 저하고 또 이제 SH공사 서울시 이렇게 굉장히 다양한 이해관계자들이 모여서 함께 논의하고 하는 과정이 있어요. 근데 그때 사실 이 프로젝트를 처음 만들 때 리인벤터 파리에 사실 영향을 사실 받았던 걸로 저는 알고 있어서 오늘 그 리인벤터 파리 전체 얘기를 좀 들으면서 굉장히 좀 반가웠고요. 그리고 이제 두 번째 그 발표는 정말 코어바니즘에 대해서 되게 정말 흥미롭게 봤는데 제가 건축가로 활동하다가 도시 분야로 이제 어떻게 보면 처음엔 바꿨다고 생각했는데 지금은 둘 다 복합해서 한다고 지금 생각하고 있지만 도시 어바니즘 쪽에서 제일 중요한 이슈가 뭐냐면 주민 참여입니다. 그래서 항상 도시에서는 모든 의사결정 과정에 주민들이 참여한다고 하는데 그 주민 참여의 사실은 정도, 그러니까 이 스펙트럼이 이렇게 있다면 도대체 얼마큼 참여하는가 하는 어느 정도 수준으로 참여하는가 하는 부분에 대해서 저희는 굉장히 언제나 고민을 많이 하고 있는데 대부분의 경우는 주민들이 적극 참여하는 것이 초반에 의견을 청취하고 끝나는 경우가 굉장히 많은데 지금 아까 발표하신 내용을 들어보니까 코 디자인 외에도 사실 코 프로덕션까지 이렇게 진행하고 계신 부분이 굉장히 좀 저는 의미가 깊고 굉장히 많이 배웠다고 생각을 하는데 그런 경우에 아마 이제 두 분이 이것을 전체 기획을 하시면서 아마 이런 것이 가능하려면 그 예를 들면 뭐 릴이라든지 닥스라든지 여러 지금 이제 지자체가 있을 텐데 그 지자체 정부하고 그 모든 것들을 이제 같이 미리 협의해서 다 미리 기획해야 되지 않았을까? 왜냐하면 공공의 영역에 주민들이 직접 어떤 행위를 할 때는 사실은 좀 어려운 것도 있고 규제도 있을 것 같고 뭐 이런 상황들이 있을 텐데 그것들이 얼마나 자유로운지 이제 그 부분이 조금 궁금하기도 하고 실은 마지막에 봤던 것 중에 이렇게 작은 파빌리온을 만들었는데 그런 것 같은 경우는 어쩌면 좀 템포러리한 건물이어서 가능했지 않을까 뭐 이제 이런 사실 생각도 했거든요. 근데 그런 부분을 사실 우리나라에서는 이제 도시나 건축에서는 사실 이렇게 뭐 전시 프로젝트나 이런 걸 할 때 뭐 어반폴리나 이런 프로젝트로는 하지만 대부분은 지금 좀 활발하게 벌어지는 것은 이제 공공미술 영역에서 또 좀 많이 진행을 하고 있습니다. 그래서 아까 질문으로 좀 다시 돌아가 보면 그 초기 기획 단계에 예를 들면 공공이 어느 정도 개입하는지 이제 큐레이션을 하시면서 그 부분을 어느 정도 제어하시는지 좀 궁금합니다. I'm not sure we're able to control. 저희가 그것을 컨트롤할 수는 없을 것 같습니다. 공국의 개입 정도를 저희가 뭐 어떻게 할 수 있는 것은 아니고요. Where you act. 어디에서 우리가 액션을 취하냐에 따라서 다릅니다. To involve, for example, Parisian people. 파리 주민들을 참여시키는 것은 쉽지만 또 외곽 지역이나 뭐 지방에 이제 있는 주민들을 참여시키는 것은 조금 더 어렵습니다. 그래서 어떻게 보면 뭐 정답은 없습니다. 그 질문에 대한 정답은 없는데요. 그 상황에 저희가 맞추려고 노력을 합니다. 그리고 저희의 툴도 목표와 또 니드에 맞출 수 있도록 할 수밖에 없습니다. 예를 들어서 저희가 할 수 있는 것은 다양한 의견들을 수렴하는 겁니다. 진단을 하기 위해서. 그러니까 프로젝트 초창기에는 진단을 하기 위한 의견들을 최대한 많이 수렴을 해서 이 장소가 어떻게 기능을 하는지 이해를 하려고 하고 어떤 것이 부족한지 또 어떠한 이 불공평한 불공정한 상황이 있는지 우리가 이제 뭐 진단하려고 합니다. 근데 참여 프로세스가 굉장히 길 수 있습니다. 그러니까 장기간 동안 진행을 해서 사람들에게 액티비티에 대해서 코-프로그래밍을 하자라고 제안할 수 있습니다. 그러니까 사람을 이렇게 끌어들일 수도 있지만 이해 당사자들도 끌어들여서 이 그 혼합된 프로그램을 테스트해 볼 수 있습니다. 그래서 실제적으로 다양한 프로그램들을 1, 2년 동안 해보는 겁니다.
그러니까 이렇게 하면은 이 참여하는 정도가 사람에 따라서 다르겠죠. 뭐가 필요한지에 따라서 다르겠죠. 그리고 사람들의 어떤 입장에 따라서 또 다르겠죠. 참여의 정도는. 또 덧붙일 말이 있으세요? 사실 시간이 얼마나 있는지, 목표는 뭔지, 그리고 사람들의 어떤 뭐 카파는 어느 정도인지 거기에 따라서 뭐 다를 것 같습니다. 어떤 제가 일했던 한 지역에서는 5년 동안 일을 했는데 불어를 못하는 사람들이 거기서 주로 살았습니다. 이민자들이 주거하는 지역이었기 때문에 불어를 못했고 뭐 이러한 큰 공간에 대한 미래에 대해서 얘기를 해달라 그러면 지금 당장 급한 문제가 있는데 미래에 대해서 생각할 수가 없었습니다. 어쨌든 그들에게 목표는 생존하는 것이었습니다. 살아남기 위한 것이었고 이제 그런 어떤 맥락에서 이제 어떤 집들이 필요했던 거죠. 그래서 스케일도 뭐 참여 정도가 다를 수밖에 없습니다. 그리고 이 참여의 스케일은 이 도시의 이제 디자인 방식과 뭐 충돌하지는 않고요. 상반되는 것은 아니고 어떻게 보면 좀 상호 보완적인 면이 있습니다. 그래서 항상 사람들을 만날 때는 뭐 큰 스케일의 아이디어를 가지고 방향을 잡아서 좀 작은 스케일로 테스트를 해볼 필요가 있는 것 같습니다. 답이 됐는지 모르겠어요. 프랑스나 서울이나 굉장히 비슷한 고민을 하고 있다는 생각을 오늘 좀 다시금 하게 됐고요. 언제 꼭 만나서 이런 얘기 좀 자세히, 저도 사실은 굉장히 지금 하고 계신 일과 비슷한 지금 서울에서 하고 있거든요. 우리 지금 도시재생 사업 하는데 건축가들이 이제 작은 엘리에 들어가서 그것들 마스터 플랜도 수립하고 주민들과 그 모든 일을 함께 해가는 그런 프로젝트를 지금 제가 마스터 플래너로 참여하고 있는데 언제 같이 교류하고 또 그런 고민을 같이 했으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. Thank you. Thank you. 네, 이제 세 번째 패널리스트인 라파엘 루나 교수님은 작년 서울 도시건축 비엔날레 도시전 큐레이터이시기도 했습니다. 그래서 오늘 흥미로운 질문을 기대하고 있습니다. Okay. Well, first of all, thank you for 우선 being able to participate in this. 저를 토론자로 John, 초대를 해주셔서 너무 감사드리고요. 존 교수님이 저를 초대해 주셨는데 and myself, who were the curators for the city's exhibition in 2019년 도시 전시를 저희가 큐레이팅을 했는데요. 서울 비엔날레 때, 서울 도시 건축 비엔날레 때도 이분들을 초대를 했는데 2019년에는 초대를 못했는데 오늘 이렇게 영상으로 만나게 돼서 기쁩니다. 저희가 이분들을 2019년에 초대를 하고 또 전시에 참여를 해달라고 초대를 한 이유는 이 Reinventing Paris와 이 Co-urbanism은 어떻게 보면 이 도시에 개입하는 어떤 새로운 촉매가 될 수 있기 때문에 이미 개발된 도시 안에도 다양한 스케일로 이 개입할 수 있는 방법을 보여줬기 때문에 저희가 초대를 한 것입니다. 이 경우에는 이제 디테일로 시작을 한 거죠. 버텀업 형식으로 간 거죠. 그래서 도시를 재창조할 때 뭐 인프라적인 접근법을 이제 사용한 것이 아니었고, 저는 첫 번째 발표를 듣고 참 재밌었던 것은 Reinventing Paris를 통해서 이 신기술 이제 활용에 대한 아이디어도 나왔을 것 같은데 건축적인 스케일에서 어떻게 도시의 촉매가 됐는지 그 부분에 대해서 묻고 싶었습니다. 신기술을 이제 사용을 하면 새로운 건축적인 프로젝트에 좀 도움이 됐는지, 뭐 스마트 그리드를 구축하는데 뭐 어떠한 도움이 됐는지, 신기술을 어느 정도 활용을 하고 있는지 Reinventing Paris 프로젝트 중에요. 제가 좀 묻고 싶었습니다. 질문 감사드리고요.
신기술과 관련해서는 프랑스에서 밴시나 오브리그와 같은 이 뭐 대형 업체들은 어떻게 보면 이 그 건축 방법에 있어서는 전통적인 방식을 쓰고 있습니다. 그래서 새로운 어떤 개념을 가지고 새로운 빌딩을 이 그 구축을 하자라는 게 리인벤팅 파리스의 메인 아이디어였고요. 뭐 스마트 그리드 시스템이나 뭐 빈 시스템이나 새로운 시스템을 저희가 찾아서 더 잘 하려고 노력을 했습니다. 모든 사람들을 이해시키는 것이 쉽지는 않았지만 결국은 저희가 이 시공을 하고 이 그 건설을 하는 방법을 많이 바꿨습니다. 조앤시카가 일단 첫 번째 아이디어로서는 빌더들의 생태계와 또 스타트업의 생태계를 섞어서 이 파비용 드 아스날에서 미팅을 최대한 많이 해서 뭘 할 수 있을지 이 빌딩을 이 건립하는 데 있어서 어떤 자재를 이용해서 이 그 에너지를 절약하는 어떤 빌딩을 이 그 지을 수 있을지 아이디어를 교류하자는 데서 시작을 했습니다. 그래서 저희가 이 그 연초에 이 건축의 AI의 어떤 역할에 대한 전시도 했습니다. 그래서 이 그 디자이너가 이 어떻게 보면 이 그 AI를 통해서 도움을 받을 수 있다고 생각을 합니다. 그런데 이것을 제대로 실행은 하셨나요? 이제 새로운 프로젝트 말고 기존의 어떤 도시 안에 신기술을 접목시켜서 뭔가 새로운 혁신을 할 수 있었나요? 그러니까 아니면 그냥 가이드라인으로만 제시를 한 건가요? 새로운 프로젝트에 사용될 수 있도록. 새로운 프로젝트를 위한 가이드라인이었는데요. 대부분은 스마트 그리드, 이 1000그루의 나무 프로젝트 제가 소개를 했잖아요. 이 그 에너지를 이제 뭐 자체 빌딩을 위한 에너지 공급뿐만 아니라 그 주변에 있는 빌딩의 스마트 그리드 역할을 할 수 있게 된다는 겁니다. 그러니까 저에너지 사용 빌딩을 제대로만 지으면은 주변에 있는 낙후된 빌딩들도 제대로 관리할 수 있다는 겁니다. 그래서 개념적으로 저희가 이 빌딩을 설계할 때 이런 점도 저희가 유념을 했고요. 그리고 머글롱 이 그 행정센터도 보면은 뭐 사무실, 뭐 주택, 뭐 수영장, 뭐 이러한 것을 이 그 입주를 시킬 때 우리가 이 새로운 이 그 사이클을 이용할 수 있습니다. 그래서 에너지를 이 그 최저 비용으로 어느 시간대에 어디에 쓰는 게 좋을지를 우리가 관리할 수 있습니다. 그러면은 이 그 프로그램을 이제 다양한 사용자들에게 우리가 팔 수 있는 겁니다. 그러니까 사무실에 일하는 사람 아니면은 뭐 집에 살고 있는 사람 뭐 각각 이 그 용도에 따라서 우리가 에너지를 이 그 잘 판매할 수 있다는 겁니다. 그런 방법도 있어요. 기술적인 면만 이 신경 쓰는 게 아니라 우리가 다각적으로 이거를 좀 봐야 될 것 같습니다. Is it possible to ask also the panelists here? 이쪽에 있는 패널리스트에게 질문해도 괜찮습니까? 새로운 기술로 인해서 서울이 바뀌고 있다고 말씀하셨는데요. 제가 보기에는 서울은 조금 인프라라는 측면에서 물론 뭐 프로젝트 서울 같은 것 같은 프로젝트들이 있어서 또 새로운 아키텍처나 프로덕션도 하고 있지만은 정말 바뀌고 있는 것은 인프라 쪽의 공간이라고 생각합니다. 그래서 이런 신기술을 적용을 해서 아마 언급하신 것처럼 뭐 지하에 있는 뭐 전철역을 만든다든가 하는 것이 가능한데요. 그것을 서울에서 봤을 때는 아키텍처보다는 인프라 프로젝트 쪽에 적용을 하고 있는 것이 아닌가. 그래서 단편적인 아키텍처 프로젝트에 적용하고 있는 것이 아닌가 생각됩니다. 사실 그 서울에는 이제 굉장히 많은 부서들이 있고 그다음에 저희가 이제 기획하는 부서로서 이제 협업 관계가 많이 일어나야 되는데 지금 아직 진행 중이 있기 때문에 특별히 이제 저희 부서에서 할 수 있는 프로젝트를 특별하게 이제 발굴했던 거고요. 그 가운데 이제 서울에는 기존에 이제 개발 시대에 만들어진 인프라스트럭처가 굉장히 많고 노후화돼 있습니다. 그래서 그것들이 이제 새롭게 유지 보수 관리 차원에서 굉장히 많은 비용이 드는데
그래서 그거를 좀 그 새롭게 그러니까 기존에 있는 인프라스트럭처나 파리 리인벤터 프로젝트처럼 오래된 문화 자산을 새롭게 활용하는 것도 중요한 이슈지만 최근에는 그 오래된 인프라스트럭처를 유지 관리하는 비용 대신에 새로운 프로그램으로 바꿔서 혁신할 수 있는 과제가 대두돼서 그거를 저희가 이제 주 타겟으로 혁신 과제로 만들었고 그 중에 이제 일부는 이제 아까 말씀드린 새로운 그 저희가 개발이 가능한 뉴 테크놀로지를 넣어서 할 수 있는 이제 모범 사례들 만들었는데 그 이슈 저희가 이제 모니터링을 계속하면서 이것들이 어떻게 아까 혁신 과제야 이제 뭐 근데 기술보다는 아까도 말씀드렸지만 기술도 중요하지만 중요한 건 이제 커뮤니티 공간과 여지가 필요한 그 소셜라이징하는 프로그램들이 중요하기 때문에 그걸 어떻게 균형을 잘 맞추고 밸런싱하는 게 지금 중요한 걸로 생각하고 있습니다. 마지막 코멘트는 co-urbanism과 관련해서요. 어떻게 보면 다양한 버텀업 접근 방식의 카탈로그처럼 이제 여러 가지 방법이 제안된 것 같습니다. 그러니까 공간의 어떤 활용과 관련된 내용들이 나왔던 것 같습니다. 그런데 저희도 이 그 버텀업 방식, 뭐 인간적인 스케일, 이 주민들이 이 그 공간을 자기의 공간으로 만들어가는 이런 내용도 저희가 전시 주제로 또 큐레이팅을 하고 전시한 적이 있습니다. 서울시와 다시 연관시켜서 얘기를 해보자면 이 appropriation이 참 재밌는 것 같습니다. 그래서 다양한 어떤 장소에 들어가서 보면은 이 법적으로 완전히 이 그 승인을 받은 어떤 구조물은 아닌 것 같은데 이러한 이 그 내용을 이 그 수용된 내용을 보존하는 데 있어서 뭔가 어떤 도시계획 관점에서 어떤 목표가 있으신지요? He's a city official. He's not allowed to say. You're putting him on the spot. 지금 시 쪽을 대표해서 나오셨는데 그렇게 얘기하시면 안 됩니다. 제가 개입을 하고 싶습니다. 지금 이 그 저희 진행자가 사회자가 최 교수님이 굉장히 조용하신데 10분 남았기 때문에 발언을 제가 부탁하고 싶습니다. 사실 마지막으로 그 서머리를 부탁드리기 전에 저는 그냥 짧게 질문 하나만 드리겠습니다. 그래서 첫 번째 알렉산드르 선생님께서 아까 얘기하신 것 중에 제가 기억에 남는 건 중요한 얘기는 아닌 것 같지만 뭔가 그 시가 어떤 약속을 받고 이런 프로젝트들의 퍼밋을 주시잖아요. 그러면 그 퍼밋을 일단 주고 나면 그 약속을 지키는지 안 지키는지를 어떻게 컨트롤 하시는지 예를 들어서 아까 1000그루의 나무를 10년 동안 가꾸겠다라면 그 10년 동안 이미 퍼밋이 나간 이후에 어떤 형식으로 그걸 컨트롤 하시는지 그리고 두 번째 어프로치에서도 사실 이런 적극적인 참여와 소통, 교류 굉장히 어깨를 맞대고 일을 해야 되는 그 형식으로 진행을 하시는데 요즘 같은 사회적 거리두기가 만약에 지속된다면 어떤 형식으로 방식을 바꾸실지 계속 숲에서만 하실 수는 없을 것 같은데 이런 형식을 어떤 생각을 갖고 계신지가 사실 궁금합니다. For the project, we have 10-year commitments. 프로젝트의 경우 일단 이 그 퍼밋이 나가고 난 다음에는 10년 동안 진행이 돼야 됩니다. 퍼밋이 나가기 전에는 그냥 이제 말로만 할 수 있지만 퍼밋이 나가고 나면은 이제 10년 동안 약속을 하는 겁니다. 그리고 팀이 이제 리포트를 파리시에게 내는 겁니다. 제출을 하는 겁니다. 뭐 리포트가 바뀔 수도 있고 그 다음에 뭘 바꾸면은 그러면 이 처벌을 받습니다. 그러니까는 벌금을 내야 됩니다. 뭐 이게 될지 안 될지는 모르겠지만 일단 메인 아이디어는 그렇습니다. To answer it really shortly, also I think in the confinement 제가 생각했을 때 our role 우리가 even more important.
어떻게 보자면 봉쇄된 상황에서는 urban socialism으로 쪽에서 우리의 역할이 더 크다고 생각하며 그런 경우에 이런 도시 설계가 더 중요하다고 생각합니다. 파리나 프랑스에서는 사람들이 예를 들어서 하루에 1시간씩 1km 안에서 일하는 것만 허용이 되고 있는데요. 이런 거리와 이런 시간 같은 것이 저희가 봤을 때는 굉장히 중요한 요소가 된다고 봅니다. 그러니까 얼마나 가까이에 사람들이 있을 수 있느냐, 어떻게 만날 수 있느냐, 그런 것을 바탕으로 어떻게 보자면은 뭐 10개의 건물을 모아서 하나의 플러트를 만들고 이러한 스케일에서 우리가 앞으로 작업을 해야 되지 않을까 생각됩니다. 예, 지금 그 봉쇄가 해제되는 기간 동안에는 어떻게 보자면은 그 많은 사람들이 임시적인 어버니즘에 대해서 알게 되었습니다. 왜냐면은 갑자기 저희가 많은 그 변화를 추진했기 때문이죠. 그래서 뭐 라인을 긋고 또 예를 들어서 상점을 닫고 사람들을 옥외에만 있게 함으로써 새로운 도시 공간을 만들었습니다. 물론 위생 교육에 있어서나 또 사회적으로 고립된 상황에서 좋은 것은 아니지만 사람들로 하여금 어쨌든 이해를 시킨 효과는 있었다고 생각합니다. 우리가 이 공공 공간에서 사람들이 편안하게 서로 만날 수 있도록 하는 것이 얼마나 중요한가를 이해시켰기 때문에 아직도 우리가 할 일이 많이 남아 있었습니다. 확장됐다는 말씀은 아주 좋은 말씀인 것 같습니다. 그래서 마지막으로 그 마무리를 존홍 교수님께 부탁드리고 싶습니다. Yes. Well, I just want 네. to wrap up very quickly because we're out of time. 간단하게 This was such a 정리하겠습니다. privilege. 시간이 다 됐기 때문에 간단하게 말씀드리겠는데요. is 여기에 that 이렇게 not only 참여하게 are 된 we 것은 building 저희로서 a 큰 kind of bridge 특권이었다고 between 생각합니다. 2019 왜냐하면 and 저희는 2021 2019, We're actually building a bridge 2021 비엔날레 간의 교량을 구축하는 것이 아니라 서울과 파리라고는 두 도시 간의 교량을 구축했다고 봅니다. 그리고 또 이렇게 답보다는 질문이 많았기 때문에 더 좋았습니다. 앞으로 계속 대화가 지속될 것이라는 것을 보여주기 때문이죠. 그래서 알렉산더 로럴 켈리께 다시 한번 감사드리고요. 지금 이것은 그 시작에 불과하다는 점을 말씀드립니다. 계속 접촉하고 계속 못 살게 굴 것입니다. 계속 관여시킬 것이고요. 인내심을 가져주시기 바랍니다. 여러분을 아끼기 때문에 그런 것입니다. 예, 예, 감사드립니다. 저희 온라인 참석자들에게 다시 한번 말씀드리겠습니다. 수요 세미나라고 부르는 것은 이 행사를 매 수요일 가질 것이기 때문이죠. 그래서 다음 주에도 그 굉장히 흥미로운 그 발표가 마련됐는데 오늘 참석하셨던 그 암스테르담의 건축가가 그 파커가 참석을 해서 발표를 할 것이고요. 그 외에도 다른 그 프로그램이 마련됐기 때문에 다음 주에 같은 시간 같은 장소에서 만나 뵙기 바랍니다. 감사합니다. 네, 저희도 이것으로 자리를 마치겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. Okay, great. Thank you again.